ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे खम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूकै सब सोग संतापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूकै सब सोग संतापे। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आओ सतगुरु गुरु तेग बहादुर कृपालू दाता जी, उन्हां दे पवित्र जीवन और गुरबाणी शब्द दी विचार आप जी नाल सांझी कीती जा सके। धन गुरु तेग बहादुर जी आप विच वरतो, आप ही कृपा करके अंदर दा टिका बख्श के अमृत बचन और इतिहास दी विचार करा लवो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर कृपालू जी दे संबंध विच कि सब तो पहला इतिहास नूं पढ़दे हां सानू ये देखना पएगा कि वो केड़ी पावन धरती है जिस धरती दे उपर सतगुरु जी दा अवतरण होया। कौन माता पिता ने जिन्हां दे घर विच समर्थ गुरु जी आए, ते फिर वो केड़े केड़े सिख ने, केड़े केड़े जीव ने जिन्हां ने समर्थ गुरु दे दर्शन कीते ते उन्हां दे अंदर नूं टिका मिलिया। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच साहिब ने फरमाया है, सा धरती भई खरियावली। वो धरती खरियावली दा अर्थ भागां वाली हो गई। उत्थे रूहानियत दियां तरंगां उठ खलोतियां। सा धरती भई खरियावली
जिथै मेरा सतगुर बैठा आए, छे जंत भै खरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। फिर बचन करते ने, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया, जिनी डिठा तिना लै छड़ाए। वो धरती केड़ी जिथे गुरु तेग बहादुर साहब आए, वो माता पिता कौन जिन्हां दे गृह विखे भाग लाया। ते सब तो पहली आरंभ विच अर्ज करनी चाहना वा कि वो धरती है जिन्हों आपां गुरु की नगरी कहने आ, ते जिसनों अज श्री अमृतसर साहिब ते धन गुरु रामदास जी दा पावन अस्थान उत्थे है। उस धरती दे संबंध विच तां गुरु अर्जुन साहब पहला ही अपनी रचना तो ये बचन करके गए ने कि डिठे सभे थाम, नहीं तुद जिहा बद्धो पुरख विधाते। तां तू सोया वस दी सगन अपार, अनूप रामदासपुर हर हां। नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर। वो धरती जिसनों पहला गुरु का चक किया गया, समय दे नाल इनू चक गुरु का भी किया गया। फिर इस धरती नू सुदा सर कहन लगे। फिर इस धरती का नाम अज अमृतसर आपां लैने आ। अमृतसर साहिब दी इस नगरी दे विच धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे गृह विखे माता नानकी जी दी कुख तो 1 अप्रैल सन 1621 नूं साहिब गुरु तेग बहादुर कृपालू जी दा अमृत वेले आगमन होया है। क्योंकि जिथे असी बाणी दी गल करनी है, उत्थे सानू अपने गुरु दे इतिहास, गुरु बाबियां दियां साखियां तो जाणू होना अत जरूरी है। 1 अप्रैल 1621 नूं अमृत वेले धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह हरमंदर साहिब दे अंदर आशा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सन। उस वेले घरों एक मेवड़ा, मेवड़े दा अखरी अर्थ करांगे अरदासिया, सेवादार गया ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब दे चरना भी जाके इसने हरमंदर साहिब विच बेनती की, सच्चे पातशाह आप जी दे गृह विखे 5वें सपुत्र ने अज जन्म लिया है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी तो पहला गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे घर विखे 4 पुत्र ते 1 सपुत्री है। सब तो वड्डे पुत्र ने बाबा गुरदिता जी, उस तो अगे ने बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी ते 1 सपुत्री है गुरु हरगोबिंद साहिब दी। उस बच्ची का नाम है बीबी वीरो। 4 सपुत्र, 1 सपुत्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी। अज पुत्रां विचों 5वें पुत्र गुरु तेग बहादुर जी दी जदों आमद होई ते अमृत वेले सिख ने हरमंदर साहिब जाके क्या, सच्चे पातशाह आप जी दे गृह विखे उस परिपूर्ण परमेश्वर ने 5वें सपुत्र दी दात बख्शी है। साहिब धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने संपूर्ण आशा की वार दा कीर्तन सरवण कीता। हरमंदर साहिब दे अंदर अरदास होई ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब जदों अपने महलां नूं गए ते जिथे गुरु तेग बहादुर जी दी आमद होई उस नूं अज असीं कहने आ गुरु का महल। उस दा नाम है गुरु का महल। धन गुरु हरगोबिंद साहिब इकल्ले नहीं, नाल सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहिब जी गए, नाल भाई साहब भाई गुरदास जी गए, नाल भाई साहब भाई विधि चंद जी गए। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जदों अपने महल विच प्रवेश किया ते मेरे गुरु तेग बहादुर कृपालू जी जन्म तो कुछ समा बाद ही पिता गुरु जी ने अपनी गोद विच लिया ते इत्थे इतिहासकारां ने एक बहुत सोहनी गल कही है। कहंदे ने जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी नूं साहिब ने अपनी गोद विच लिया, उस वेले बचन करदे ने कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पुत्र दे तन नूं देख के, अपने पुत्र दे शरीर नूं देख के
अपना थोड़ा जिहा शीश चुका दिता सी। इतिहास दे बचन ने कि शीश चुकाया ते भाई साहब भाई बिधि चंद जी ने उत्थे नाल ही प्रश्न कर दिता। कहन लगे सच्चे पातशाह कि आप जी दे घर दे अंदर पहला 4 सपुत्र ने, पर आ जिहड़ा सब तो छोटा आया ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। देखो गुरु तेग बहादुर जी नूं बहुत प्यार दिता गुरु हरगोबिंद साहब ने, ते एक वड्डे पुत्र बाबा गुरदित्ता जी नूं जदों भी गुरु हरगोबिंद साहब बुलांदे सन, कदी इकल्ला गुरदित्ता शब्द नहीं सन वरतदे, शब्द वरतदे सन बाबा गुरदित्ता जी। हुण बाबा शब्द क्यों वरतिया जांदा है, इत्थे मैं थोड़ी जी अर्ज करनी चाहना कि बाबा अटल नहीं, बाबा गुरदित्ता जी नूं इन्ने प्यारे शब्द ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਦਬ ਸੀ। ਭਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, पर नाल शब्द वरतते सन बाबा गुरदित्ता जी। धन गुरु तेग बहादुर जी नूं जदों ये सत्कार दिता गया तो भाई साहब भाई बिधि चंद ने पुछ लिया कि कृपालू दाता जी कि इस पुत्र दे लई इन्ना इज्जत इन्ना सत्कार क्यों। तो गुरु साहब ने 2 शब्द कहे सन गुरु तेग बहादुर जी लई। कहन लगे भाई बिधि चंद ये मेरा पुत्र गरीबां दा रक्षक होवेगा, ये मेरा पुत्र संसार विच आया ते लोकां दी पत ढकेगा। ते नाल ये बचन कीता सी कि जदों भी किसे ते अत दी मुसीबत पैगी ये मेरा पुत्र मुसीबतां विच फसियां होइयां दियां मुसीबतां दे बंधन कट देवेगा। तां इहदा अदब कीता है। उत्थे 2 शब्द कहे ने, दीन रक्षक संकट हरै यही सदा पहचान। एक तां गरीब दी रक्षा करेगा, दूसरा मुसीबत आ पैगी ते ये उस मुसीबत तो संकट नूं कट देवेगा। इहदी पहचान सदा लई ये होवेगी। धन गुरु तेग बहादुर कृपालू जी। इत्थे एक रवायत है, कुछ सज्जन कहिंदे ने कि बचपन विच नाम रखिया सी त्यागमल, पर जदों करतारपुर दी धरती ते तेग चलाई ते मैदानी जंग भी जूझे ते त्यागमल तो तेग बहादुर ना रख दिता। पर हकीकत है कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम धन गुरु हरगोबिंद साहब कृपालू जी ने जन्म तो बाद अमृतसर साहब की धरती के उपर ही तेग बहादुर रख दिता सी। भाई गुरदास जी ने दर्शन किए, धन गुरु हरगोबिंद साहब ने असीसां दित्तियां ते बाबा बुढ़ा साहब जी की मुबारक रसना तो ये बचन सी। ते देखो उस वेले बाबा बुढ़ा साहब जी की उम्र 100 ते तकरीबन 15 कुछ साल के करीब हो चुकी सी। 114-15 साल के करीब सी बाबा बुढ़ा जी की उम्र। बाबा बुढ़ा साहब ने धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी नूं बाल उम्र भी देखिया ते ये शब्द क्यों ने कि खै ऐ बालक मैनू परमात्मा ने शायद इसे करके दीर्घ आयु दिती है कि तेरे वर्गे त्यागी, तेरे वर्गे जपी, तेरे वर्गे तपी, तेरे वर्गे बंदगी दे खजाने लैके जिहड़े आए ने तुहाडे दर्शन करन वास्ते परमात्मा ने मैनू दीर्घ आयु दे दिती है। मैं हैरान होया कि धन गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने भी पढ़ाई बाबा बुढ़ा साहब तो शुरू की। ते जिस दिन गुरु तेग बहादुर जी की तलीम की गल चली ते उस दिन भी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं नियुक्त किया गया। ते गुरु तेग बहादुर जी नूं सब तो पहला गुरबाणी की संथ्या देण वाले बाबा बुढ़ा साहब जी, बाबा बुढ़ा साहब ने गुरबाणी की संथ्या दी। ते 1 साल 2 साल नहीं
ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਤੇ ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਢੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੋਰ ਸਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਬਰਾਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਗੇਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਗਨ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਗਰਮ? ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਕਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਨ ਨਗਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਢੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿਲਕ, ਜੰਨੂ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਗੇਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਨ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਤ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
जिन्हें अत दा गंभीर कर दिता। वो घटना सी कि अपनियां अखां दे सामने मैं थोड़ा जिहा इतिहासक नुकता अपना लै रहा, क्योंकि तुसी गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन, उन्हां दी शहादत, उन्हां दी बाणी सुनने वास्ते इकत्तर होए। साहब गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन विच बाल उम्र विच एक होर घटना वापरी है कि वड्डे भराता बाबा अटल राय जी, जिन्हां दी उम्र आरबला उस वेले तकरीबन 9 कुछ साल दी सी। देखो गुरु कियां दे कोल किन्नी कु बरकत है। ते अज आपां हरमंदर साहिब जाने आ ते सब चो उच्ची इमारत उस कंपलैक्स विच जै है ते ओ वे बाबा अटल जी दी यादगारी विच बनिया होया गुरुद्वारा। धन गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन विच इस घटना ने होर भी गंभीरता पैदा कर दिती। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनियां अखां नाल देखिया कि 9 साल दे बाबा अटल जी जिस दिन रात मीटी दे के मोहन दे सिर वापस आए ते सवेरे घरों तैयार होके खेलन नूं गए ते जाके उस मोहन दे दरवाजे ते आवाज़ दिती ते कहन लगे उठ कि आ मेरी वारी दे। रात तू वारी तेरे सिर सी, मीटी तेरे सिर सी, तू सौ गया, उठ। अपनी कीती कोई जबान तो हुण फिर ना। पर असल विच उस बच्चे मोहन नूं रात सप डंग मार गया ते ओदी मौत हो चुकी सी। गुरमुखो इतिहास दे पन्नियां उत्ते आपां ये बचन पढ़ने आ, इहदा मतलब ये नहीं कि गुरु पुत्र दा इतिहास आपां लुकाईए, बिल्कुल नहीं। दरवाजे ते खलो के क्या कि माई अपने पुत्र नूं उठा ते ओनू कह मेरी रात दी वारी मेरी मीठी दे। मां पुत्र दे विछोड़े विच रोंदी पई सी ते कोल आके कहन लगी, हे गुरु के लाल, हे धन गुरु हरगोबिंद साहिब दे साहिबजादे, मोहन दी मौत हो चुकी है। कहन लगे माई तू झूठ बोलनी है, वो तां सुता है, ओनू आवाज़ मार ते ओनू कह दे अटल अपनी वारी अपनी मीठी लैन आया है। ते उस वक्त उस माई ने हथ जोड़ के कहा कि बाबा जी मैं आवाज़ देंदी सां जदों शरीरक तौर ते सौंदा सी, मेरी आवाज़ नूं सुन के नींद भी सुता होया उठ सकदा है ते अज जिहड़ी गूढ़ी नींद भी सौ गया है, उत्थे तां आवाज़ केवल तेरे बापू दी ही पहुँच सकदी है। उत्थे साडियां आवाज़ां नहीं, उत्थे तां आवाज़ किसे कमाई वाले दी पहुँचे। अंदर गए, खूंडी हथ विच पकड़ी ते गल विच पा के खूंडी उठ के कहन लगे उठ मेरी मीठी दे, मेरी वारी दे, तू घेस वट के सुता है। उस वेले वो बच्चा उठ खलोता। बाबा अटल जी खेलते रहे ते जदों 6वें पातशाह जी नूं पता लगा, शाम नूं बुला के कहंदे ने बेटा हुण एक म्यान विच 2 तलवारां नहीं रह सकदियां। सच्चे पातशाह क्यों? कहन लगे रब दी कीती विच दखल नहीं दईदा, परमात्मा दे हुक्म दे सामने अपनियां गल्लां नहीं चलाईदियां। सच्चे पातशाह होया कि कहन लगे अज उस बच्चे नूं तू जिंदियां करके आया है, कल नूं बादशाहां दे अमीरां वजीरां दे पुत्तर धी मरनगे ते इत्थे लोक मंजियां लै के बच्चियां दियां आ जाणगे। हुण जां तुसी तन विच रहोगे जां असीं रहांगे। बाबा अटल जी घर नहीं गए। जिस थां ते असीं उन्हां दा अस्थान देखने आ कि पिता सतगुरु जी किरपा करो मेरे तो भुल हो गई, मैनू बख्श लवो। आए उस अस्थान दे ऊपर बस्तर ले ते बाबा अटल जी ने अपने अंदर नूं उस परिपूर्ण परमेश्वर विच मिला दिता। 9 साल दी उम्र बाबा अटल राय जी दी जिस दिन वो चलाना कर गए, गुरु तेग बहादुर जी दे वड्डे भराता ने बाबा अटल जी, क्योंकि माता नानकी दी कुख विचों 2 पुत्र ने, वड्डे ने बाबा अटल जी ते छोटे ने गुरु तेग बहादुर जी। जदों बाबा अटल जी नूं अपनियां अखां सामने संसार तो कूच करदियां देखिया ते गुरु तेग बहादुर जी उपर इतना कु असर होया कि गुरु तेग बहादुर उस दिन तो बाद होर भी गंभीरता भी चले गए, चुप रहना शुरू कर दिता। अमृतसर दी धरती ते रहिंदियां बाल उम्र हजूर दी बतीत होई है। इत्थे एक बचन बड़ा सोहना इतिहासकार कहंदे ने कि गुरु तेग बहादुर कदी किसे नाल ज्यादा नहीं सन बोलदे,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਿੜ ਖੜਾ ਕੇ ਖਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਖਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਖੋ, ਚੁੱਪ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਪਟੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਤ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਾਲ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਦਰ ਲਿਬਾਸੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਾਸਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੌਲਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਤਰਾਸਤ, ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੋਗ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਨਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਨ ਨਿਵਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ 3-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੁਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੇਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲੀ ਸਾਧ ਨਾ ਆਵਈ ਜਬ ਜਸ ਜੀਵ ਰਸਾਲੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਭਰੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਦੀ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ ਮਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਵਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਭਵਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਉਹੀ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਵਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੂੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਭਵਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੂੰਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਫਿਰ ਗੂੰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਪੀ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦਾਚਿਤ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਟਿਕ ਗਈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਭਵਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮੋਗੀ ਜਦੋਂ ਰਸ ਲਿਆ। ਖਾਲੀ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੋਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਸਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ
बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रब रही है। बोलते ने किथे संतन स्यों बोलै उपकारी, मूर्ख स्यों बोलै चख मारी। बोलत बोलत बड़ै बिकारा, बिन बोले क्यों करै विचारा। कहन लगे कहो कबीर छूछा घट बोलै। छूछा दा अखरी अर्थ है खाली, घट दा अर्थ है घड़ा। खाली घड़े नूं टणका के देखो ते आवाज़ निकलेगी, ते जेड़े घरे भरे होण, भरे कोई घड़े नूं टणका के यतन करो, भरियां विचों आवाज़ नहीं निकलती, खालियां विचों आवाज़ निकलती है। कहो कबीर छूछा घट बोलै, भरिया होए सो कबू ना डोलै। गुरु तेग बहादुर जी ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਨਾਨਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸੇ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਬਕਾਲਾ ਸੀ। ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਰਾ। ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਠਹਿਰੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰੁੱਠ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਤ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤ ਮਾਂ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਅਲਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਪੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਉਸ ਅਲਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਖਾਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮਖੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਸ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਲੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ।